শ্রমণ সংঘগণ। আমি শ্রমণ সংঘগণকে বন্দনা জ্ঞাপন করছি মঙ্গলাচরণে অংশ নেওয়ার জন্য। বন্দনা। নমো তাস্সা ভগবতো আরহতো সাম্মা সম্বুদ্ধাস্সা। নমো তাস্সা ভগবতো আরহতো সাম্মা সম্বুদ্ধাস্সা। নমো তাস্সা ভগবতো আরহতো সাম্মা সম্বুদ্ধাস্সা। यावता भगवा लोके जिते यदवशासना यावता पथिगानातो भूषालोकानुकम्पाय आपमादेन विकवे सम्पदेता भो बुद्धो पादो लोकास्मिन् दुर्लभो मनुष्यात्रपतिलाभो दुर्लभा गणसम्पत्तिः दुर्लभा भजन् दुर्लभो सधम्मसपना दुर्लभो स पुरुषसंसेवो अर्वतानेकमतायुञ्जता बुद्धशासने गुणातमजनसेनानलागारामकुञ्जरो यो इमास्मिन् धम्मविनये आपमातो विहसति आय जाति संसारं दुःखसन्तं करे सदिति भवतो सर्वमङ्गलरक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुधानुभावेन सदा सुते भवन्तु ते भवतो सर्वमङ्गलरक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सुते भवन्तु ते भवतो सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्गानुभावेन सदा सुते भवन्तु ते। साधु साधु সাধু সাধু সাধু। এখন পঞ্চশীল প্রার্থনা। পঞ্চশীল প্রার্থনা করছেন সম্মানিত উপাসিকা গোপা বড়ুয়া মহাদয়া দিদি। নমো তস্সা ভগবতো অরহতো সম্মা সম্বুদ্ধস্সা। নমো তস্সা ভগবতো অরহতো সম্মা সম্বুদ্ধস্সা। নমো তস্সা ভগবতো অরহতো সম্মা সম্বুদ্ধস্সা। ओकाशा वन्दामि भन्ते द्वारतेन कथं सभ्यं अपराधं क्षमतु मे भन्ते। द्वितीयम्पि ओकाशा वन्दामि भन्ते द्वारतेन कथं सभ्यं अपराधं क्षमतु मे भन्ते। तातियम्पि ओकाशा वन्दामि भन्ते द्वारतेन कथं सभ्यं अपराधं क्षमतु मे भन्ते। ओकाशा अहं भन्ते तिशरणेन सह पञ्चशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देथ मे भन्ते। द्वितीयम्पि ओकाशा अहं भन्ते तिशरणेन सह पञ्चशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देथ मे भन्ते। तातियम्पि ओकाशाहं भन्ते तिशरणेन सह पञ्चशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देथ मे भन्ते। এখন পঞ্চশীল প্রদান। পঞ্চশীল প্রদান করছেন ভারতের ষষ্ঠ সংঘরাজ ITSS পেজের আশীর্বাদক পূজনীয় বড় ভান্তেকে বন্দনা জ্ঞাপন করছি। यमहं वदामि तं वदेथा। आमा भन्ते। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा।
नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्माक् सम्बुद्धस्स बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि शरणगमनं सम्पूर्णं माम भन्ते पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि पानातिपाता वैरमणि सिक्खापदं समाधियामि आदिन्नादान वेरमणि सिक्खापदं समादयामि आदिन्नादाना वैरमणि सिक्खापदं समाधियामि कामेषु मिच्छाचार वेरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वैरमणि सिक्खापदं समाधियामि मुसावाद वेरमणि सिक्खापदं समादयामि मूसावादा वैरमणि सिक्खापदं समाधियामि सुरा मेरा मज्जपमदत्तान वेरमणि सिक्खापदं समादयामि दूरामिर्यो मजपमदट्ठाना वैरमणि सिक्खापदं समाधियामि साधु साधु इमं तिसरणेन साध्यं पंचशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं कृत्वा अपमादेन शीलं सम्पदेथ माम भन्ते वन्ते शीलेन सुगतिं गन्ति शीलेन भुगसम्पदा शीलेन निभृतिं गन्ति तस्मात् शीलं विशोधये साधु 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 अन्ते बन्दना সাধু। Bante bondana. পূজনীয় বন্দনা তো করে ফেলেছেন ওখাসা বন্দামে বানতে আহ, ওটা বুদ্ধের আমলের জন্য এখন প্রেজেন্ট আপনি রয়েছেন, আপনাকে করলাম। সাধু। এখন ভাবনা 10 মিনিট ভাবনা পরিচালনা করবেন পূজনীয় আশীর্বাদ ভান্তে ভান্তেকে বন্দনা জ্ঞাপন। সাধু। সদ্ধন্য প্রাণ উপাসক উপাসিকা বৃন্দ, আপনারা শিলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। চলুন এখন আমরা 10 মিনিট আনাপানাসতি ভাবনার অভ্যাস করি। আমাদের উদ্দেশ্য আমাদের চিত্তের একাগ্রতা সাধন এবং চিত্তের পবিত্রতা সাধন। চিত্তের একাগ্রতা এবং পবিত্রতা ছাড়া নির্বাণের পথে অগ্রসর হওয়া যায় না। কি করে এই ভাবনা করতে হবে সেটা আমাদের জানা প্রয়োজন। প্রথমে চোখ বন্ধ রাখতে হবে, বাম হাতের উপরে ডান হাত রেখে সুখাসনে বসতে হবে, যে আসনে বেশিক্ষণ বসা যায়। কোমর ঘাড় মেরুদণ্ড সিধা করে বসতে হবে। এইবার নাসিকার অগ্রভাগে যেখানে শ্বাস প্রশ্বাসের ক্রিয়া অনুভূত হচ্ছে সেখানে মনটাকে স্থাপন করতে হবে। শ্বাস আসলে আসছে বলে জানা, শ্বাস গেলে গেছে বলে জানা, এটাই আমাদের কাজ। এই কাজ খুব মনোযোগ সহকারে একাগ্র চিত্তে করতে হবে। জন্মের পর থেকে এই শ্বাস প্রশ্বাসের ক্রিয়া চলছে, মৃত্যুর পূর্বক্ষণ পর্যন্ত চলতে থাকবে। কিন্তু আমরা এই শ্বাস প্রশ্বাসের ক্রিয়াকে বিশেষভাবে দেখিনি।
এখন আমরা খুব যত্ন সহকারে বিশেষভাবে দেখব। শ্বাস আসলে আসছে বলে জানবো, শ্বাস গেলে গেছে বলে জানবো। ডান নাসিকা দিয়ে শ্বাস এলে ডান নাসিকা দিয়ে শ্বাস আসছে জানবো, ডান নাসিকা দিয়ে শ্বাস গেলে ডান নাসিকা দিয়ে শ্বাস যাচ্ছে জানবো। অনুরূপ ভাবে বাম নাসিকা দিয়ে শ্বাস এলে বাম নাসিকা দিয়ে শ্বাস আসছে জানবো, বাম নাসিকা দিয়ে শ্বাস গেলে বাম নাসিকা দিয়ে শ্বাস যাচ্ছে জানবো। উভয় নাসিকা দিয়ে শ্বাস এলে উভয় নাসিকা দিয়ে শ্বাস আসছে জানবো, উভয় নাসিকা দিয়ে শ্বাস গেলে উভয় নাসিকা দিয়ে শ্বাস যাচ্ছে জানবো। শ্বাস ছোট হয়ে এলে শ্বাস ছোট হয়ে আসছে জানবো, শ্বাস ছোট হয়ে গেলে শ্বাস ছোট হয়ে যাচ্ছে জানবো। অনুরূপ ভাবে শ্বাস বড় হয়ে এলে শ্বাস বড় হয়ে আসছে জানবো, শ্বাস বড় হয়ে গেলে শ্বাস বড় হয়ে যাচ্ছে জানবো। যখন যেভাবে শ্বাস আসছে আর যখন যেভাবে শ্বাস যাচ্ছে ঠিক সেইভাবে জানতে হবে। নিজের অজান্তে একটি শ্বাসও যেন ভিতরে প্রবেশ করতে না পারে। অনুরূপ ভাবে নিজের অজান্তে একটি শ্বাসও যেন বেরিয়ে যেতে না পারে। প্রত্যেকটি শ্বাস প্রশ্বাস জেনে জেনে নিতে হবে এবং জেনে জেনে ছাড়তে হবে। খুব সাবধান, খুব সজাগ, খুব সচেতন ভাবে এই কাজ করতে হবে। মনের স্বভাব বড়ই চঞ্চল, বড়ই চপল, এক জায়গায় থাকতে চায় না। কখনো অতীতের দিকে আবার কখনো ভবিষ্যতের পরিকল্পনায় চলে যায়। তখন সেই অবস্থাতেও খুব শান্ত মনে জানতে হবে মনটাকে যে কাজ দিয়েছিলাম সেই কাজে তো নেই। সেটা জানার সঙ্গে সঙ্গে মন আবার তার নিজের কাজে চলে আসবে। বলেছি মনের স্বভাব বড়ই চঞ্চল, বড়ই চপল। এভাবে বারবার মন চলে যেতে থাকবে এবং বারবার মনকে নিয়ে আসতে হবে। এইভাবে বেশ কিছুক্ষণ চলার পরে মনটা ধীরে ধীরে কিছুটা শান্ত হয়ে আসবে। খুব সাবধান, খুব সজাগ, খুব সচেতন ভাবে এই কাজ করতে হবে। যারা এই চঞ্চল চপল মনকে শান্ত করতে পারে তারাই সাধক, তারাই ধ্যানী, তারাই জ্ঞানী। খুব সাবধান, খুব সজাগ, খুব সচেতন কাজ করতে থাকুন। যারা যথাযথভাবে এই শ্বাস প্রশ্বাসে ক্রিয়াকে জানতে পারে সফলতা তাদের আসবেই, সফলতা আসবে, সফলতা আসবে।
भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवतां सर्वबुद्धानुभावेन सदा सत्ये भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवतां सर्वधर्मानुभावेन सदा सत्ये भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवतां सर्वसङ्घानुभावेन सदा सत्ये भवन्तु ते সাধু সাধু সাধু। সবাই ভালো থাকুন, সবাই ভালো থাকুন, সবাই ভালো থাকুন। বন্দনা বন্দনা। বন্দনা সাধু সাধু। বন্দনা। মঙ্গল হোক, ভালো মঙ্গল আছেন হোক। বান্তে? মনে হয় আজকে অসুস্থ। কি হলো আপনার? ভালো আছেন নি বান্তে? হ্যাঁ, আছি আছি। আমি সবসময় ভালো থাকবো, আপনারাও ভালো থাকুন। হ্যাঁ, আপনি তো ভালো থাকবেন। আমরা তো সবসময় বলি, আপনি ভালো না থাকলে হবে নাকি? করে আহ, বাবু। বন্দনা। সাধু সাধু। শরীরং ব্যাধি মন্দিরং, এই শরীর ব্যাধির মন্দির। মন্দির। তারপরে আমরা বলি ভালো আছি। ভালো আছি বলতে হবে ভান্তে, খারাপ থাকলে চলবে না। আপনাদের খুশি করার জন্য বলা। হ্যাঁ, ভান্তে ভান্তে একটা কথা জিজ্ঞেস করার ছিল। কি আহ কথা? মানে কি, এই যে আমরা ধ্যানে যখন বসে নিঃশ্বাস নিই, সেটা একদম নর্মাল যেমন আমরা নিতে থাকি সেরকমই হওয়া উচিত, ইয়া মানে একটু টেনে করা উচিত? আহ, যখনই নিদ্রা আসবে, যখনই তন্দ্রা আসবে, তখনই একটু বড় করে নেবেন, না হলে স্বাভাবিক ভাবে নিতে হবে। যেটা যেমন ভাবে আসছে ঠিক সেইভাবে জানতে হবে। আমার নিঃশ্বাস অনেক ছোট তো, তাই বোঝা যায় না, তাই আমি একটু টেনে নিই, একটুখানি হ্যাঁ হ্যাঁ টানলেই হ্যাঁ, বোঝা যায়। বোঝা যায় মতো করে নেবেন। আর যদি তন্দ্রা আসে একটু বড় করে নেবেন, কি কয়েকটা। ঠিক আছে ভান্তে, বন্দনা। সাধু সাধু। বন্দনা। পূজনীয় আশীর্বাদক ভান্তে, এতক্ষণ পর্যন্ত মঙ্গলাচরণ, পঞ্চশীল প্রদান এবং 10 মিনিট ভাবনা পরিচালনা করেছেন। পূজনীয় ভান্তের নিরোগ, দীর্ঘায়ু এবং সুস্বাস্থ্যতা কামনা করছি এই ITSS পরিবারের পক্ষ থেকে। বন্দনা বন্দনা। বন্দনা। সাধু সাধু সাধু। পূজনীয় আজকে ধর্মদেশক ভান্তে শত ব্যস্ততার মাঝেও আমাদের মাঝে এসে উপস্থিত হয়েছেন। আসুন আজকে ধর্মদেশক ভান্তেকে সাধুবাদের মাধ্যমে বরণ করে নিই। সাধু সাধু সাধু। 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 আন্তর্জাতিক ত্রিপিটক সদ্ধর্ম শিক্ষা ITSS জুম ভার্চুয়ালের মাধ্যমে এখন ধর্মদেশনা দান করছেন সত্যপ্রিয় বিদর্শন ভাবনা কেন্দ্র ও ভিক্ষু শ্রমণ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের পরিচালক শ্রদ্ধেয় ভদন্ত সুরবুদ্ধি ভান্তে রামু, কক্সবাজার। পূজনীয় ধর্মদেশক ভান্তে আজকে ধর্মালোচনা করবেন পবিত্র ত্রিপিটকের আলোকে চিত্ত চৈতসিক সম্পর্কে। আমি পূজনীয় ভান্তেকে বন্দনাপূর্বক আহ্বান করছি আজকের ধর্মদেশনা দান অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করার জন্য। বন্দনা ভান্তে। পূজনীয় ধর্মদেশক ভান্তেকে বন্দনা।
হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে? বন্দনা ভান্তে, হ্যাঁ শোনা যায় ভান্তে। আচ্ছা, ঠিক আছে। ভালো আছেন? ভান্তে আন্নের আশীর্বাদে ভান্তে ভান্তে। বন্দনা নেবেন। আপনি কেমন আছেন ভান্তে? না বান্তের একটু ঠান্ডা লাগছে, তো হ্যাঁ, আসলাম আর কি। গলাটা শুনেই মনে হচ্ছে। হ্যাঁ। ঠিক আছে। বান্ধে জ্বর আছে। হ্যাঁ। জ্বর নেই, এমনি ঠান্ডা লাগছে, কাশি আর একটু সর্দি, নাকটা একটু বন্ধ আছে। হুম এটা এটা অনেকদিন যাবে, অনেকদিন। এটা সবার হচ্ছে এখন এই ধরনের, 8-10 দিন যায়, তো গন্ধ থাকে। হ্যাঁ, পূজনীয় আশীর্বাদক ভান্তে কিছুক্ষণ আগে বলেছেন শরীরং ব্যাধি মন্দিরং। এটা মন্দির বাস্তব বাস্তব ভান্তে। পঞ্চাশস্কন্ধ দুঃখ সত্য। সত্য। দুঃখের মজে সুখ খোঁজা। হ্যাঁ, ঠিক আছে, তাইলে আমরা ক্লাস শুরু করব। সবাই হাত জোড় করুন। হ্যাঁ, হাত জোড় করুন। আজকে আমরা শুরু করতে যাচ্ছি। ঠিক আছে, বলুন। নমো তাস্সা ভগবতু আরহাতু সাম্মা সাম্বুদ্দাসা। নমো তাস্সা ভগবতু আরহাতু সাম্মা সাম্বুদ্দাসা। নমো তাস্সা ভগবতু আরহাতু সাম্মা সাম্বুদ্দাসা। Pakinnaka sanggahe ubinang cita cetasikanang te panya sati te panya sauida bhavati ujamana sikiriya yo lakana rasadi sulakananti bucati tenaha dhammanang ti adinang pawatitu patta sesang padang etena vedana vedana citta cetasika sangaho ti adi subi vedana sangaha veditaba etena satcha vajjena ututte jaya mangala. সাধু সাধু সাধু। সাধু সাধু সাধু। ঠিক আছে, পান্তে যথারীতি ক্লাস শুরু করেছে। আজকে বিশেষ করে শুক্লপক্ষে আজকে প্রতিপদা ইতিমধ্যে চলমান। সেই প্রতিপদার মৈত্রীময় আশীর্বাদ গ্রহণ করুন। তো প্রারম্ভ লগ্নে সে অতুল মুনি বুদ্ধরে বন্দনা, পরম পূজ্য বড়বান থেকে বন্দনা, ভারতীয় ষষ্ঠ সংঘরাজ বান থেকে বন্দনা, যে সমস্ত সংঘ সদস্যগণ বড়বান্তেরা রয়েছেন বান্তেদেরকেও বন্দনা, কনিষ্ঠদেরকে আশীর্বাদ, কাছে দূরে যারা রয়েছেন সকলকে বান্তে নৈর্বাণিক আশীর্বাদে আইটিএস প্ল্যাটফর্ম থেকে উপকার করছে। সাধু সাধু সাধু। সাধু সাধু সাধু। তাইলে আজকে আমরা যথারীতি ক্লাস আমাদের আরম্ভ হয়ে গেল। আজকে আমরা বিশেষ করে নেক্সট বিষয়ে আলোচনা করব। আমাদের চৈতসিকটা প্রায় শেষ হয়ে গেছে।
আপনারা সামনে পরীক্ষা দেওয়ার জন্য প্রস্তুতি নেন। আগামীতে আমরা একটা প্রশ্নপত্র তৈরি করে আপনাদেরকে পরীক্ষা দেওয়ার জন্য আহ সেভাবে মানসিক প্রস্তুতি রাখুন। আজকে আমরা যে বিষয়টি সম্পর্কে আলোচনা করব সেটাকে বলা হচ্ছে যে পাখির নাকা। পাখির নাকা বৌদ্ধের ভাষায়, বাংলাতে হচ্ছে যে প্রখিন্ন, প্রখিন্ন আর কি, প্রখিন্ন এরকম বলা হয়, প্রখিন্ন বিষয়। এখানে বিশেষ করে বেশ কয়েকটি বিষয় সম্পর্কে আমরা আলোচনা করব, যদিও বা আমরা সে বিষয়গুলো সম্পর্কে ইতিমধ্যে আলোচনা করেছি। আলোচনা করলেও আমরা এগুলোকে ধরে ধরে আমরা শেষ করব আর কি। তো এখানে বিশেষ করে আমরা বেদনা সম্পর্কে আলোচনা করব, তারপরে আমরা হেতু সম্পর্কে আলোচনা হবে, ওয়াত্তু সম্পর্কে আলোচনা হবে, তারপরে আপনার আরাম্মানা, আরাম্মানা হচ্ছে যে আলম্বন সম্পর্কেও আলোচনা মধ্য দিয়ে আমরা ধীরে ধীরে আমরা এটাও শেষের দিকে চলে যাব। তো এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে পাখির নাকা, পাখির নাকা, পাখির নাকা অর্থাৎ পাখির না কি? পাখির না হচ্ছে যে এখানে বিশেষ করে চিত্ত এবং চৈতসিকে সংগ্রহটাই হচ্ছে যে মূলত পাখির নাকা বলা হয় আর কি। পাখির নাকা উভয় বিষয়কে নিয়ে যেখানে আলোচনা করা হয়েছে সেটাই হচ্ছে যে পাখির নাকা, অর্থাৎ চিত্ত আর চৈতসিক উবা উবায়া, উবায়া বলতে উভয় বিষয় আর কি। এই উভয় বিষয় নিয়ে এখানে মূলত আলোচনা করা হয়েছে, আলাদা আলাদা ভাবে করা হয়েছে। তো আমরা সেই বিষয়টি সম্পর্কে এখানে আলোচনা করব আর কি। তো এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে উইসাং পালিতে একটা কথা আছে, এওয়াং উইচাং উইসাং সিত্তে সেতা সিকা, অর্থাৎ উভিন্নাং নির্দেশ সাম্পায়ুতা ইয়াতা ইউগান্তি আদিয়া, আদিয়া মাহা, এরকম আছে। তো এটা হচ্ছে যে বিশেষ করে উইসাং, উইসাং হচ্ছে যে পালি শব্দ, বাংলাতে হচ্ছে যে পৃথক পৃথক ভাবে, পৃথক পৃথক ভাবে চিত্ত এবং চৈতসিক বিষয়ে আলোচনা আর কি, বিষয় সম্পর্কে জানা। তো এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে চৈতসিকের এই বিষয়ের মধ্যে বা চিত্তের এই বিষয়ের মধ্যে, যেটাকে আমরা পাখির নাকা, এটাকে সাম্পায়ুতা ইয়াতায়ুগাং বলা হয়, অর্থাৎ সম্প্রযুক্ত, যথাভূত সম্প্রযুক্ত, অর্থাৎ যথাযোগ্যভাবে সম্প্রযুক্ত স্বভাব লক্ষণটাই হচ্ছে যে মূলত পাখির নাকা আর কি, পাখির নাকা সংগ্রহ বলা হয় এটাকে। তো এখন চৈতসিক বিষয় সম্পর্কে আমাদের একটু সম্যক আমরা ধারণা লাভ করলাম, আর চিত্ত সম্পর্কেও আমরা সম্যক ধারণা লাভ করলাম। এই অধ্যায়েও আমরা সেভাবে সেই বিষয় সম্পর্কে আমরা আরো বিষয়গুলোকে, যেটা যেটাকে বলা হচ্ছে কি বলা হচ্ছে, সেটা হচ্ছে যে বিশেষ করে সাম্পায়ুত্তা ইউতা ইউগান্তি, অর্থাৎ ইউথা ইউগাং সাম্পায়ুত্তা সাবায়াতু তে পাইয়াসা, তে পাইয়াসা চিত্তা সেতাসিকা।
বলা হচ্ছে যে থে পাইয়াসা, অর্থাৎ এক্ষেত্রে থে যোগ পাইয়াসা। থে বলতে একটা আর কি, পাইয়াসা বলতে হচ্ছে যে 52টা আর কি। থে পাইয়াসা, সেজন্য এটাকে হচ্ছে যে 53 বলা হয় আর কি, থে পাইয়াসা। তাইলে চিত্ত কয়টা আছে বলেন? চিত্ত কয়টা আছে? বানতে মেইনলি চিত্ত একটা, কিন্তু চিত্তকে যখন ভাগ ভাগ করা হয় এরপরে 89 প্রকার চিত্ত, এরপরে ক্লাস করতে করতে 121 প্রকার পর্যন্ত চিত্ত হ্যাঁ, আছে। এটা আর কি। তো এখানে সবচেয়ে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট বিষয়টা হচ্ছে যে তে পাইয়াসা, অর্থাৎ 53 যেটা বলা হচ্ছে আর কি, তে পাইয়াসা। তো চিত্তকে একটা কেন বলা হয়? যদি প্রশ্ন করা হয় চিত্ত কেন একটা, সেটা বলেন তো, একটু শুনি, কে বলবেন? বলেন। আমার অনুভূতি হচ্ছে এরকম, বানতে চিত্ত একটা, কারণ চিত্ত তো সবসময় স্বচ্ছ নির্মল থাকে। চিত্ত চৈতসিক যুগ হয়ে চিত্তকে মানে চৈতসিক অনুযায়ী চিত্ত কাজ করে। তো চৈতসিক যখন 52, ওই আহ চিত্ত একটা 53, তে পাঞ্চা 53 মানে নামকায়া, এই ধরনের একটু আলোচনা বা দেশনা শুনছি। নামকায়া কিছু নেই এখানে। তে পাঞ্চা মানে নামকায়া না, নামকায়া সম্পূর্ণ এটা বাহ্যিক বিষয়, এটা অন্য না, বিষয়। এটা এখানে আসবে না নামকায়ার বিষয়। কায়াটা তো রূপের স্কন্ধ, এখানে নামকায়া কেন আসবে? আমরা তো এখানে শুধুমাত্র নাম সম্পর্কেই আলোচনা চলতেছে। বেদনা সংজ্ঞা সংস্কার বিজ্ঞান। আহ, আর কেউ বলবেন দেখি। ভান্তে, বন্দনা, আপনি আগে বলেছিলেন চিত্ত দুই প্রকার হিসাবে চারটা, কিন্তু এমনি চিত্ত একটা। সে নিজে কিছু করে না, কিন্তু চৈতসিক তাকে যেভাবে চালিত করে সে সেই ভাবে চিত্ত তৈরি হয়। হ্যাঁ, কিরকম বলেন? যেমন যেমন কি উম, মানে কোনো স্থির জল, তাতে যদি পাথর মারা যায় সেই জলটা কিছুক্ষণের জন্য কম্পিত হয়। তো সেই এখানে মানে যখন স্থির ছিল সেটা চিত্ত, আর পাথর মারাতে সেটার জন্য নড়লো, সেটা হলো চৈতসিক। হুম। এইভাবে চিত্ত মানে কি, চিত্ত নিজে কিছু নয়, তাকে চালিত করা হয়। তাই চিত্ত শুধু একটাই, যত রকম ইয়ে যুক্ত হয় তত রকম ভাবে সে কাজ করে, কুমারের মাটির মতন। হ্যাঁ, বলেন। তারপর তারপর কি আর? এতটুকু থেকে শেষ নাকি? না না, আপনি এইটু তো শেষ নয়। চিত্ত আপনি বললেন তো, তাই বলছি চিত্ত তো একটাই, কিন্তু তাতে যত চৈতসিক বা ইয়ে কাজ করে সেই হিসাবে সে চিত্ত তৈরি হয়। হ্যাঁ, আচ্ছা। ভুল বললাম বানতে? না, ঠিক আছে, তবে আরো আরো সুন্দর বলা যায়। আমাদের আরো অন্যরা ছিল, আমাদের শ্যামল বাবুরা কোথায়? শ্যামল বাবু, প্রবীর, প্রদীপ কুমার বড়ুয়া, ওনারা কি ব্যস্ত আছেন নাকি? ঠিক আছে, তাইলে উম নাম আতে তে পাঞ্চা,
বলেন। আর এরপর কে বলবেন? কে বলবেন বলেন। হুম, আর কেউ কি বলবেন? হুম, ঠিক আছে, মনে হয় বলবে না। আচ্ছা ঠিক আছে, আমরা যেটা বলছিলাম নামাতে তে পাঞ্চা, তাহলে এখানে নামাতে কেন বলা হচ্ছে তে পাঞ্চা? নাম একটা, অর্থাৎ নাম বলতে চিত্ত আর কি। নাম, নাম চিত্ত হয়, নাম চৈতসিক হয়, কিন্তু চিত্ত যদিও বা এটা কামবচর, কুশল অকুশল, রূপবচর অরূপবচর এবং লোকোত্তর, যেটাই বলি না কেন, চিত্ত একটা, অর্থাৎ একটি চিত্ত, একটাই কি আছে, চিত্ত আছে। কেন চিত্ত একটা? কেন চিত্ত যেটাই হোক না কেন, চিত্ত শুধু জানাতি, চিত্ত শুধু জানে যে, এই জন্য চিত্ত একটা। যতই চিত্ত থাকুক না কেন, চিত্ত প্রথমত চিত্ত দুই প্রকার, তারপরে চার প্রকার, তারপরে এভাবে 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 89 প্রকার, 121 প্রকার, যেটাই বলি না কেন, চিত্ত একটা। তো চিত্ত যদি একটা হয়, কেন একটা এত চিত্তর মধ্যে? কারণ চিত্ত শুধু জানার লক্ষণ রাখে, জানার লক্ষণ, জানাতি, অর্থাৎ জানে যে শুধু, এই জন্য চিত্ত এক। লোকোত্তর চিত্ত হলেও সে জানে, লোভচিত্ত হলেও জানে, দেশচিত্ত হলেও জানে, মোহচিত্ত হলেও জানে, শোভনচিত্ত হলেও জানে, ধ্যানচিত্ত হলেও জানে, রূপচিত্ত হলেও জানে, মার্গচিত্ত হলেও জানে, ফলচিত্ত হলেও কি করে? জানে। তো জানে আর কি, শুধুমাত্র জানে, এত এর চেয়ে বেশি কিছু সে করতে পারে না, শুধু জানে। এজন্য এটাকে বলা হচ্ছে যে কি, না মাতে তে পাঞ্চা, না মাতে তে পাঞ্চা। তাহলে এখানে সে পাখিন্দাকা সংগ্রহের মধ্যে পাঞ্চা, পাঞ্চা হচ্ছে দ্বিপাঞ্চা, দ্বিপাঞ্চা, দ্বিপাঞ্চা বলতে কি, তেপাঞ্চা হচ্ছে 53, দ্বিপাঞ্চা হচ্ছে যে 52। তাহলে 52 হচ্ছে যে 52টি চৈতসিক। 52টি চৈতসিক একটি আরেকটির সাথে যায় না, একটি আরেকটি লক্ষণের সাথে মিলে না। যেমন কিরকম? যেমন আমরা সর্বচিত্ত সাধারণ চৈতসিক, প্রকীর্ণ প্রকীর্ণ চৈতসিক, তারপরে অকুশল চৈতসিক, শোভন চৈতসিক, বিরতি চৈতসিক, অপ্রমেয় চৈতসিক, এবং প্রজ্ঞাইন্দ্রিয় চৈতসিক। এই চৈতসিক গুলো একটা চৈতসিকের লক্ষণ, রস, পাদুর টানা এবং পাচ্ছু ফান্না, এই যে ক্যারেক্টার গুলো, এই যে লক্ষণ গুলো, সেটা একটির সাথে আরেকটি কি হয় না, মিল নেই। যেমন কিরকম? যেমন পৃথিবীতে 850 কোটি কি আছে, মানুষ আছে। 850 কোটি মানুষের মধ্যে একটি মানুষের ডিএনএ এর সাথে আরেকজন মানুষের ডিএনএ ম্যাচ করে না। অর্থাৎ একজন মানুষের কিসের সাথে, কোষের সাথে, সেলের সাথে আরেকজন মানুষের সেলের সেরকম মিল থাকে না ডিএনএ গত। ওই জন্য আমরা যতই এত মানুষের যে কি হচ্ছে ফিঙ্গারপ্রিন্ট দেওয়া হচ্ছে, এক একজনের ফিঙ্গারপ্রিন্ট গুলো আলাদা আলাদা, এক এক রকম।
এই জন্য বলা হচ্ছে যে উইসাং উইসাং। ফালিতে একটা শব্দ বানতে বলছিল যে কি, উইসাং উইসাং সিতা সেতা সিকাং। নির্দিটা 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 বলা হচ্ছে যে তে পাইয়াসা সিতা সেতা সিকা এ ধাম্মা মায়া উইসাং উইসাং নির্দিটা ইয়াতা ইউঘাং সাম্পায়ুত্তা সাবায়াতু। এগুলো বুঝতে হবে। তো বান্তে কি বললো? বান্তে বললো যে পৃথক পৃথক ভাবে চিত্ত ও চৈতসিক এর নির্দিটা নির্দিটা হচ্ছে যে মানে আলাদা অধ্যায় বা নির্দেশ দেখিয়ে কি করে উভয়ে একত্রিত নির্দেশ প্রদর্শন করে, মানে সবগুলোকে একত্রিত। এজন্য বলা হচ্ছে ইয়াতা ইউগাং সাম্পায়ুত্তা, অর্থাৎ যথাযথভাবে কি হয় সম্প্রযুক্ত হয়। কি গতভাবে? সাবায়াতু 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 স্বভাবগত, স্বভাব লক্ষণ দিক থেকে তে পাঞ্চা, অর্থাৎ এই যে তে পাঞ্চা মানে 53 প্রকার যে চিত্ত চৈতসিক ধর্ম কি করেছে, আমরা এখানে কি করব পৃথক পৃথক ভাবে, পৃথক পৃথক বলতে উইসাং উইসাং আলাদা আলাদা ভাবে আমরা নির্দিষ্ট করেছি বা নির্দিষ্ট করব, এরকম আর কি। তো সেই বিষয়টাই এখানে বিশেষ করে আমরা আলোচনা করব। তো উভয়ের সমষ্টিকে বলা হচ্ছে যে পাখির নাকা সাঙ্গাহা। সাঙ্গাহা বলতে এখানে সমষ্টি বলা হচ্ছে আর কি, সমষ্টি বা সংগ্রহ বলে জেনে নিও। জেনে নিও বলতে কি, ইও জানা ও পরিকল্পনা করিও, ভাবিত করিও, এরকম এরকম আর কি। তারপরে কি বলা হচ্ছে ফালিতে আর একটা খুব সুন্দর শব্দ আছে, আথানু আথানু ভাও সাবাউ সাবা সাবাও। আথানু আথানু ভাও সাবাও, অর্থাৎ নিজ নিজ স্বভাব বা লক্ষণগুলোই ওখানে কি করে থাকে, যেমন ধর্মসমূহে যে লক্ষণ বা নিজস্ব যে বৈশিষ্ট্যগুলোই এখানে কি করা হয়েছে বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ সেই লক্ষণগুলো যেমন চিত্তের স্বভাব লক্ষণ, চৈতসিকের স্বভাব লক্ষণ, বেদনার স্বভাব লক্ষণ, হেতুর স্বভাব লক্ষণ, আলম্বনের স্বভাব লক্ষণ, ওয়াক্তুর স্বভাব লক্ষণ, চিত্তের যে চিত্তা কিচ্চাং চিত্তের যে কীত্ত সম্পর্কে কি বলা হয়েছে, ভাও সাবাও ভাও সাবাও, অর্থাৎ নিজ নিজ স্বভাব লক্ষণগুলো কি করে বৈশিষ্ট্যগুলোকে এখানে বিশেষ করে বোঝানো হয়েছে। যেমন আরেকটা খুব সুন্দর কি আছে, এগুলো তো আসলে যেমন এখানে বলা হচ্ছে যে চিত্তাং তাওয়া ভূমি জাতি সাম্পায়ুগা ভেদেনা একুনা বুতি উইদাং আত্মানু আরাম্মানা। কি বলা হচ্ছে? বলা হচ্ছে যে চিত্ত যদিও বা ভূমি জাতি এবং সাম্পায়ুগা সম্প্রযুগ প্রভৃতি ভেদে কি হয় কি হয় এগুলো কি হয় 91 প্রকার হয়। তথাপি তথাপি কি তথাপি সেই আড়ম্বরকেও একইভাবে জানা দরকার। যেমন এগুলোকে আলম্বন আকারে লক্ষণগুলো জানা উচিত। পার্শ্ব পার্শ্ব বলতে কি স্পর্শ ও ভূমি জাতি সম্প্রযুক্ত প্রভৃতিকে কি হচ্ছে, এটা হচ্ছে যে 91 বা প্রকারে এগুলোকে আলাদা আলাদা যেগুলো পার্শ্ব লক্ষণ, এটাকে বলা হচ্ছে ফোটাব্বা ফোটাব্বা লাক্ষানা বলা হয় পালিতে। ফোটাব্বা অর্থাৎ স্পর্শ লক্ষণ দ্বারা এগুলোকে আলাদা আলাদা ভাবে কি করতে হবে, বুঝে নিতে হবে। যেমন বেদনার স্বভাব বুঝে নিতে হবে, সাইয়া সংজ্ঞার স্বভাব বুঝে নিতে হবে। স্বভাবগত দিক থেকে এই যে পাঞ্চা অর্থাৎ যে 53 প্রকার বিষয়গুলো স্বভাবে স্বলক্ষণে যে একটি বিষয় আরেকটি বিষয়কে যে উপকার করতেছে, এই বিষয়গুলো কি করতে হবে, বুঝতে হবে। এটাই হচ্ছে যে মূলত এখানে পাখির নাকা বলা হচ্ছে আর কি, পাখির নাকা। তাইলে আমরা কি পাখির নাকাটা বুঝতে পারলাম?
বলেন। দিদি বলেননি আনতে আসলে ওই যে ফালি, আমার কাছে বইও নাই, আবার ফালি সম্পর্কে একদম মোটেই উচ্চারণ বা ধারণা নাই তো। এই জন্য আপনার ইয়েটা ওই যে যেগুলো পড়তেছেন এটা যদি স্ক্রিনে একটু দেখতাম, এটা আরো একটু বুঝার সুবিধা হইতো। এটা একটা। আরেকটা হচ্ছে যে যেটা অর্থাৎ বুঝাতে চাচ্ছেন যে চিত্তর ওই যে বেদনার মানে কিরকম, এটা স্পর্শ হয় হেতু কিরকম, এই ধরনের করে বুঝাতে না, চাচ্ছেন। এটা হচ্ছে যে মূলত চিত্ত চৈতসিকের বিষয়গুলো পৃথক পৃথক। এখানে আলাদা আলাদা ভাবে, পৃথক পৃথক ভাবে আমরা সেই বিষয়গুলোকে এখানে আমরা উপলব্ধি করব। এটাই হচ্ছে যে মূলত পাখির নাকা। পাখির নাকার মধ্যে বেশ কয়েকটি বিষয় নিয়ে আলোচনা হবে, আমি অবশ্যই এর মধ্যে বলেছি। বেদনা বেদনা হেতু সম্পর্কে, ওয়াত্তুকু আহ আরাম্মানা। হেতু, আরাম মানা, এগুলো নিয়ে আলোচনা হবে। জাস্ট আমরা পাখির নাকাটাকে কি আমরা বুঝতে পার, শুধু একটি শব্দ এখানে বোঝানো হচ্ছে এতক্ষণ অবধি, পৃথক সেটা পৃথক। হচ্ছে যে শুধু পাখির নাকা। পাখিণ্ড অর্থ মানে চিত্ত আর চৈতসিকের উভয়কে পৃথক পৃথক ভাবে ভালোভাবে জানা। হ্যাঁ, আলাদা আলাদা ভাবে ওদের স্বভাব, লক্ষণ, আর রস, পাদার্থানা, এই বিষয়গুলোকে আলাদা আলাদা ভাবে উপলব্ধি করা। অর্থাৎ কোনো বিষয়ের জন্য আমাদের অজানা না থাকে। যেমন এখানে এই যে বান্তে বললো না, একটি শ্বাস ঢুকতেছে সেটাও তো জানতে হবে, হুম। প্রশ্বাস ত্যাগ করতেছে সেটাও, একটি শ্বাস যেন না জেনে না ঢুকে, একটি প্রশ্বাসও যেন না জেনে বের না আচ্ছা। হয়। হুম। এটা আর কি। তাহলে কি, তাহলে আমরা কি পাখির নৌকাটা বুঝতে পারলাম? পাখির নাকা এটা বুঝতে হবে আগে প্রথমে, এর পরবর্তীতে এগুলো তো সহজ, একদম ইজি, সহজ গুলোতে চলে আসতেছে আমরা দ্রুত ভাবে। বুঝা গেছে মোটামুটি। বুঝে গেছে। হ্যাঁ, তাইলে বান্তে কি বললো? প্রথমে অর্থাৎ, হ্যাঁ বলেন। প্রথমে প্রকীর্ণটাকে জানতে হবে। প্রকীর্ণর অর্থটাই মানে কি পাকিন্দা, বিশেষ হ্যাঁ, পাকিন্দাকা সাঙ্গাহা, পাকিন্দাকা সাঙ্গাহা বলতে চিত্ত চৈতসিক উভয় সংগ্রহ। বিষয়টিকে মূলত এখানে যে যৌথভাবে কাজ করে সেটাকে আলাদা আলাদা ভাবে উইচাং উইচাং বলতে এখানে আলাদা আলাদা ভাবে পৃথক পৃথক ভাবে সেটাকে কি জানা। করতে হবে, জানা। উপলব্ধি করতে হবে, জানতে হবে। ভাবা অর্থাৎ এদের যে বিদ্যমান যে কার্যগুলো, বা ক্যারেক্টার যেটা বলি না কেন, লক্ষণ, এই যে মানতে বললো না, লাকানা, রাসা, লাকানা, লাকানা বলতে এটার যে মানে ক্যারেক্টার গুলো আছে, এগুলো রাসা বলতে এটার যে কার্য প্রক্রিয়া, এটা কি বিদ্যমান ক্রিয়া বা কার্য। এগুলোতে ধাম্মানাক, ধাম্মানাক বলতে এগুলোকেই পাখির নাকা হিসাবে জেনে নিও শিক্ষার্থীগণ, এরকম আর কি। হুম। তাইলে কি হলো? ভান্তে আমি বলবো একটু। আপনি তো হারিয়ে গেছেন। না না, হারাইনি, হ্যাঁ আমি তো আছি তো। আছেন, তাইলে বলেন। চিত্ত ও চৈতসিকের উভয় বিষয় মানে পৃথক পৃথক যেটাকে আর কি বলছে, সেটা যে জানাটাকেই বলছে যে প্রকীর্ণ। যেসব চৈতসিক গুলো ছড়িয়ে আছে, সেই কুশল হ্যাঁ, অকুশল সবকিছু মিলিয়ে অর্থাৎ সবল এটা, অর্থাৎ অসবল। এখানে শুধু যে আলাদা আলাদা ভাবে না, এগুলো না, সম্প্রযুক্ত ধর্ম। এটা ইয়াথা হ্যাঁ ইয়াথা 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 ইউগাং সাম্পায়ুত্থা, এটা অর্থ বুঝতে হ্যাঁ হবে। অর্থাৎ সম্প্রযুক্ত ধর্ম, সব, যথাযোগ্য সম্প্রযুক্ত ধর্মটাও এখানে আছে। আলাদা আলাদা ভাবেও হ্যাঁ জানবেন, আবার এগুলোর যৌথ প্রক্রিয়া সম্প্রযুক্ত ভাবে যে কিভাবে এগুলোকে উপকার করতেছে, এগুলো আলাদা আলাদা ভাবে জানার প্রক্রিয়াটা আর কি। হ্যাঁ, এক একটির সাথে এক একটা আর কি জানা। একটি বিষয়কে আরেকটি সাম্পায়িক বিষয় কিভাবে কিভাবে উপকার সম- করতেছে। হ্যাঁ, তাইলে এখানে আমরা কি কি জানলাম? এখানে আমরা জানলাম যে
অর্থাৎ এই বিষয়ের মধ্যে যে বিষয়গুলো আলোচনা হবে তেসাং দানি ইয়াথা ভূতাং ইয়াথা রাহাং বা ইয়াথা ভূতাং। তেসাং বলতে চিত্ত চৈতসিককে বোঝায়, আর সাংগাহ বলতে এটার যে সমষ্টিগত এই বিষয়টা, অর্থাৎ চিত্ত চৈতসিকের সমষ্টিটাই মূলত এখানে কি হবে, বারবার প্রতিবাদ হবে, বারবার আলোচিত হবে। যেমন আমরা আমরা পরপর দুটি বিষয় শেষ করলাম না, একটা হচ্ছে যে কি, একটা হচ্ছে যে মেন্টাল ফ্যাক্টর, একটা হচ্ছে যে কি কনসিয়াসনেস, অর্থাৎ যে চিত্ত আর চৈতসিক আর কি, এই বিষয়গুলো নিয়ে এখানে আলোচনা। এখন না বুঝার কিছু নেই। কনসেপ্ট। আজকে আমরা শুধু একটা শব্দ নিয়ে আলোচনা করতেছি, যে একটা শব্দ অনলি, সেটা ওকে না, হচ্ছে যে পাখির নাকা। পাখির নাকা। পাখির নাকা একটা পাখির শব্দ, নাকা। একটা, হ্যাঁ, ফালিতে পাখির নাকা বলা হয়, বাংলাতে প্রকীর্ণ। হ্যাঁ, এইটাই এইটাই শেষ করে দেবো, একটা শব্দের আলোচনায় শেষ ক্লাস। আমরা যে প্রকীর্ণ চৈতসিকের যে 6টা পেয়েছিলাম, ওগুলো ওর মধ্যেই আছে। হ্যাঁ, সবগুলো আসবে ওখান থেকে, সবগুলো আসবে। আহ, এখানে আর এখানে চিত্তও থাকবে, চৈতসিকও থাকবে। এই যে থে পাঞ্চা একটা গুরুত্বপূর্ণ শব্দ, এটা মনে রাখেন। তেপাঞ্চা, থে পাঞ্চা, 53। হ্যাঁ 53। তাহলে 53টা তো আমরা বুঝতে পারলাম, 53টা কি কি বোঝা গেল? হ্যাঁ ভান্তে। বান্তে যে এতক্ষণ অবধি বলতেছে, এটা কি বোঝা গেল? আগে ভান্তে বোঝা আছে। হ্যাঁ বুঝে হুম, গেছে। বোঝা গেছে? হ্যাঁ, হ্যাঁ। বোঝা গেলে তো ভালো। তাহলে তে পাঞ্চা হচ্ছে যে 53। তাহলে চিত্তা একা লাখানা সেতাসিকা দ্বিপাঞ্চা লাখানা। আচ্ছা, মানে অর্থাৎ চিত্ত এক প্রকারের আর চৈতসিক 2 প্রকার। এবার এভাবে বাহান্ন চৈতসিক 52। 52 প্রকার, 52 প্রকার। আর চিত্ত 53। চিত্ত চিত্ত এক। একটা, হ্যাঁ চিত্ত একটা, আর চৈতসিক 52। টোটাল 53। হ্যাঁ, টোটাল 53, 53। হ্যাঁ, তেপাঞ্চা। হুম। দ্বিপাঞ্চা হচ্ছে চৈতসিক। হ্যাঁ। তাহলে আমরা তো এমনি বিষয়টি সম্পর্কে একটা পরিষ্কার ধারণা পেয়ে গেলাম। হ্যাঁ, তাইলে কি হলো, তাইলে এখানে হচ্ছে যে কি, এখানে হচ্ছে যে ওয়েদানা হেতু আরাম্মানা ওয়াতু সাংগাহা ওয়েদিতাভ্যাং হদে। এখানে বলা হচ্ছে যে এই বেদনা হেতু। পালি ভাষাটাই ভাবতে বুঝতে পারছি না খালি। বাংলাটা তো বলতেছি, ফালি শুধু কি ফালি বলতেছে বানতে, বাংলা বানতে কি বাংলা বলে না? হ্যাঁ বলছেন তো, বলছি পালিটা বুঝতে পারছি না। ফালিতে শুনতে শুনতে বুঝবেন, এখন এতদিন পর্যন্ত শোনেন নাই তো, সেজন্য এখন যখন শুনতেছেন তাহলে চলে হুম, আসবে হ্যাঁ, হ্যাঁ। এবং শুদ্ধ হয়ে যাবে, খুব শুদ্ধ হবে ফালি ভান্তে উচ্চারণ গুলো। ভান্তে পালি লেখাটাও কি আলাদা হয় না, অক্ষরগুলো? বাংলাতেই লিখবে তুমি। না সেটা তুমি তো আমি বাংলা জানি, অক্ষর দিয়েই লিখবে। আমি আগের কথা জিজ্ঞেস করছি। যেমন মানে যখন বুদ্ধ ছিলেন পালিতে হ্যাঁ, পড়া হতো। ফালি ভাষা, ফালি লেখাটা আলাদা। আচ্ছা। পালি হুম। লেখাটা তো আলাদাই আছে, কিন্তু আমরা মানে বাংলায় করে করে অভ্যাস হয়ে গেছে আর কি। বাংলায় না, এমনি তো উচ্চারণগত ভাবে এটা সব জায়গায় মিল আছে, হয়তো বা হ্যাঁ, যেমন ইংলিশে বাংলা, হিন্দি, ইংলিশে। হ্যাঁ, বার্মিসে, শ্রীলঙ্কা, কিন্তু উচ- উচ্চারণগত বা এটা একই রকম, উচ্চারণটা একই, সাউন্ডটা একই রকম, কিন্তু আপনার আলাদা আলাদা লেটার আর কি, অক্ষরগুলো আলাদা আলাদা, আলাদা লেটার, লেটার অক্ষরগুলো আলাদা। আর কি। হ্যাঁ, হুম। হ্যাঁ, তো এটা কি বলেন একটু আরেকবার বলুন। বলছি যে বেদনা হেতু আলম্বন এবং ওয়াত্তু বললে বুঝবেন না, এটা হচ্ছে যে এটাকে কি বলতে হবে, এটাকে আশ্রয়, আশ্রয় বললে বোঝা যাবে। আশ্রয় অর্থাৎ চিত্ত যে কোথায় আশ্রয় করে চিত্ত উৎপত্তি হয়, সেটা ওয়াত্তু। হৃদয় বস্তু। হ্যাঁ, এই এই চারটে কি হবে?
এটার এই আলোচ্য বিষয়, আচ্ছা, পাখির নাকার আলোচ্য বিষয়। নিয়মিত ক্লাস না করলে হারিয়ে যাবে। একটা ক্লাস যদি মিস করেন আর সেটা বুঝতে পারবেন না। আচ্ছা ভান্তে, আমি 2 সপ্তাহ তো যোগদান করতে পারিনি তো। হুম এটা আর কি। তাহলে কি হলো বান্তে, আজকে কি বলছে বলেন দেখি। বেদনা হেতু আলম্বন বাথু নিয়ে প্রকীর্ণ চরিত্র ইয়ে নিয়ে চর্চা হবে। হ্যাঁ, আলোচ্য বিষয় আর কি। হুম। আলোচ্য বিষয়। আমরা কি শুরু করে দেব মূল বিষয়টা? হ্যাঁ ভান্তে। দেন বানতে কাইন্ডলি। মূল বিষয় শুরু করলে আপনারা তো বলবেন যে বান্তে সময় নাই, সময় শেষ হয়ে না না যাচ্ছে। আমি বানতে না, আপনি যে এত কষ্ট করে বুঝাচ্ছেন, আমরা যদি একটু সময় না দিই এই 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 গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো বানতে, আসলে যার মাথায় একটু একটু যাওয়ার চেষ্টা করতেছে, যেমন শ্রদ্ধা গোপা দিদি বা ইয়ারা, যারা হয়তো অনলাইনে কিন্তু ভিতরে ইয়া করে না, লাইভে আসে না কিন্তু, সরি জুমে আসে না কিন্তু লাইভে অনেকে শুনে বানতে। আমি ওই যে যখন দেখলাম আর কি লাইভে অনেকেই শুনে, এবং ভিতর হয়তো জুমে আসে না, কিন্তু এই জিনিসটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এটা। আমি আমি তো অসুস্থ ছিলাম, এখনো আছি, ওষুধ চলছে, তো তবুও আগের থেকে অনেক ঠিক আছি। না ঠিক আছে দিদি, আপনারা দুজন সবাই থাকবে, আপনারা দুজন অবশ্যই থাকবেন ভালো। হ্যাঁ, শ্রদ্ধা আমি বানতে তো থাকি, আমার বলতে তো পারেন এবার, 2 সপ্তাহ বিয়ে বাড়িতেই কেটে গেছে, তো যার জন্য অসুবিধা হয়ে গেছে। শ্রদ্ধা বানতে এবার আলোচনা করতে পারেন। আমি প্রথম থেকেই আছি, প্রথম থেকে। হ্যাঁ। এই আজকে 2 সপ্তাহ আজকে খালি বন্ধ। আজ- আজকে আমি আপনাদের কাছ থেকে শুনবো, আহ, আপনারা আমরা বলবেন, আমি শুনবো। বানতে আমরা এখনো পাকা হই নাই, আমরা শুনতে শুনতে বলতে বলতে এক সময় বলবো আর কি। এখন বানতে আপনি এই তো বলেন। এখন তো অনেক জানেন না, অনেক হয়ে গেছে তো। আর একটু জানলে তারপরে একটু ইয়ে করতে পারবো। দেখি তাইলে বলেন, বাড়িতে চলে বলেন গেছো ওপরে? আজকে কি বলবেন। আজকে বলবেন যে প্রথমে হচ্ছে যে আহ আমরা বেদনাটা জানবো। বেদনা হচ্ছে যে অনুভূতি আর কি। এখন বেদনা যদি অনুভূতি হয়, তাইলে এখানে আসছে যে কি, বেদনা লোভচিত্ত আছে প্রথমে। আকুশালা আকুশালা চিত্ত, অকুশল চিত্তের মধ্যে 8 প্রকার কি আছে অকুশল চিত্ত 8 প্রকার। বলেন, এবার এই 8টা অকুশল চিত্ত গুলো বলেন। এগুলো তো সবাই জানে, বলেন। হ্যাঁ জানি বানতে। ওই হ্যাঁ বলেন। সোমানাসা সাহাগাতা দীপ্তিগাতা সাম্পায়ুক্তা আসাংকারিকে একাং সাসাংকারিকে একাং। হ্যাঁ সোমানাসা সাহাগাতা দীপ্তি উপায়ুক্তা আসাংকারিকে একাং সাসাংকারিকে একাং, 4টে গেল গা। তারপর উপেক্ষা সাহাগাতা দীপ্তিগাতা আর আসাংকারিকে একাং সাসাংকারিকে। হ্যাঁ তারপরে তাইলে এখানে যেটা হচ্ছে যে ফিলিং, তাহলে এই ফিলিং যে 8টা চিত্তের মধ্যে বেদনাগুলো বের করতে হবে, এগুলো নোট করুন, নোট হ্যাঁ করতে হবে। করতেছি। অকুশল চিত্তের বেদনা, লোভ 8 প্রকার লোভ চিত্তের বেদনা সংগ্রহ, এভাবে লেখুন। হ্যাঁ তাহলে বেদনা কি কি আছে, আমরা যে প্রথম চিত্ত সেটা হচ্ছে সোমানাসা, সোমানাসা সাহাগাতা, অর্থাৎ সমনিষ্যের সাথে। তাহলে এই প্রথম চিত্তটাই হচ্ছে যে সমনিষ্য স্বগত চিত্ত, অর্থাৎ এটা হচ্ছে যে সমনিষ্য বেদনা। এটা লিখুন, সমনিষ্য বেদনা চিত্ত। প্রথম চিত্তটা হচ্ছে যে সমনিষ্য সহগত বেদনা, অর্থাৎ সমনিষ্য বেদনা। প্রথম এবং দ্বিতীয় চিত্ত দুইটাই হচ্ছে যে সমনিষ্য। এর পরবর্তীতে যে দুইটা চিত্ত আছে, দুইটাও সমনিষ্য, অর্থাৎ প্রথম চিত্ত, দ্বিতীয় চিত্ত, তৃতীয় চিত্ত, চতুর্থ চিত্ত, 4টা চিত্তই সমনিষ্য বেদনা। হুম।
আর নেক্সট যে 4টা চিত্ত আছে পরবর্তী, সেটা হচ্ছে যে উপেক্ষা বেদনা। এগুলো আপনাদেরকে বলতে হবে, এগুলো আমি তো শিখাই দিছি, এখন আপনারা বলবেন, আমি জাস্ট বলে দিচ্ছি আর কি। এগুলো কি নোট করা হচ্ছে? হচ্ছে বানতে। নোট করুন, নোট করুন, নোট না করলে হবে না। নাহলে তো বানতে বলে গেল, পরের দিন খুঁজেও পাবেন না, ও বানতে কি বলছে, এরপর আর খুঁজেও পাবেন না। এর পরবর্তীতে হচ্ছে যে, তাহলে এটা লেখা, এটা কি সবার লেখা হয়েছে? সমনস্য বেদনা চিত্ত 1 2 3 4। কোন চিত্ত এটা? এটা লোভচিত্ত। বেদনা চিত্ত, সমনস্য বেদনা বেদনা চিত্ত। চিত্ত না, এটা লোভচিত্ত। অকুশল হ্যাঁ হ্যাঁ, লোভচিত্তের বেদনা। হ্যাঁ লোভচিত্তের এগুলো বেদনা। এগুলো যদি উপরে যদি সুন্দর করে যদি আপনারা হাইলাইট না করেন, তাহলে পরবর্তীতে এগুলো গুলিয়ে যাবে। শ্রমণ, একটু পানি দিয়ে উপকার করো। তাইলে হইলো না, লেখা হয়েছে সবার। লেখা হচ্ছে সবাই বানতে। একটু রেসপন্স করলে ভালো আর কি, কিছু জিজ্ঞেস করলে বসে থাকেন, কি বুঝতেছে কি বুঝতেছে না, কিছুই বোঝা যায় না। কি নোট করা হয়েছে? করা হয়েছে বানতে। কি বলতে? হ্যাঁ, এর পরবর্তীতে নেক্সট চিত্র, সেটা হচ্ছে যে কি রকম, সেটা হচ্ছে যে দোসা চিত্রা। দোসা, দোসা বলতে দেশ চিত্ত আর কি, দেশ চিত্ত বা প্রতীক চিত্ত, এভাবে লেখুন। লিখছি বানতে। এখানে 2টা চিত্র আছে, কিন্তু এই 2টা চিত্রই হচ্ছে যে দোর্মনিষ্য। দোর্মনিষ্য বলতে দোর্মনিষ্য বেদনা, অর্থাৎ হুম। দোমানাস্তা বেদনা। বাংলাতে হচ্ছে যে দোর্মনিষ্য বা মানে দোর্মনিষ্য কি, অর্থাৎ ফর কিছুক্ষণ দুঃখ অনুভব করা আর কি, করা দুঃখ বেদনা। এটাকে দোর্মনিষ্য বেদনা বলা হয়। ওইটা আর কি, ও বেদনা নিরুদ্ধে তৃষ্ণা নিরুদ্ধ হবে যে, এই জন্য বেদনাটা বুঝতে হবে। Wedana pacaya, tanna pacaya, wedana niruda, tanna niruda, imani dhoe dhamma upajanti, nirujanti, ayang sangsara lokati dhammo, এরকম আছে। হুম। লিখছি বানতে। হ্যাঁ, তাইলে প্রথম চিত্ত ধর্মনিষ্য, দ্বিতীয় চিত্ত দুমনস্য, তাও দুমনুষ্য। হ্যাঁ, তাইলে আমরা এটা বুঝে গেলাম। এর পরবর্তী হচ্ছে যে মোহচিত্ত। মোহ, মোহচিত্ত, দ্বিবিধ মোহচিত্ত। হুম। দ্বিবিধ মোহচিত্তের বেদনা সংগ্রহ। নোট করুন, নোট করুন, নোট করুন, একটু লিখতে হবে। লিখতে হয়েছে অন্যান্য বানতে। হয়ে গেছে অন্য বানতে লেখা। অন্যান্য দেশে না হয় তবে একটু শোনা যায়, এখানে তো একটু কাজ বেশি আর কি, পরিশ্রম হচ্ছে। পরিশ্রম হলে ভালো, এই হাতে বেদনাটা কলমে বানতে। শেখাটা ভালো। হ্যাঁ বলেন। এই বেদনাটা উপেক্ষা। হ্যাঁ, উপেক্ষা বেদনা। উপেক্ষা বেদনা, প্রথম চিত্ত উপেক্ষা, দ্বিতীয় চিত্ত উপেক্ষা। এই বেদনা বলতে এই চিত্তের বেদনা। হ্যাঁ, এই চিত্তের, মোহচিত্তের বেদনা। লিখছি। হ্যাঁ, তাহলে কি হলো, তাহলে আমরা এখন 10টা যে 12টা চিত্ত সম্পর্কে জানলাম, এই চিত্তের বেদনাগুলো জেনে গেলাম।
অর্থাৎ প্রথম 4টা চিত্ত সমনিষ্ঠ বেদনা, নেক্সট 4টা চিত্ত উপেক্ষা বেদনা, তারপরে দেশচিত্তের মধ্যে দুটাই দোমানস্থা বেদনা, মোহচিত্তের মধ্যে দুটাই উপেক্ষা বেদনা। হলো না? হয়ে গেছে। এরপর হচ্ছে যে আহেতুকা চিত্তা। আহেতুকা মানে অহেতুক। যেহেতু চিত্ত অহেতুক সেটা হচ্ছে যে কুশল বিপাক চিত্ত। বিপাক চিত্তের বেদনা সংগ্রহ, এরকম লিখুন। কুশল বিপাক চিত্তের বেদনা। অহেতুক কুশল বিপাক চিত্তের। আচ্ছা, অহেতুক যেহেতু কুশল বিপাক চিত্তের বেদনা। হ্যাঁ, আমরা প্রথমে কুশলটা নিচ্ছি আর কি, আর পরবর্তীতে অকুশলটা নেব। হ্যাঁ, বানতে লিখছি। হ্যাঁ, তাহলে প্রথমে হচ্ছে যে কি, প্রথম চিত্তটা হচ্ছে যে কি, উপেক্ষা সাহাগাতাং চাকুয়ানাং। উপেক্ষা, এই উপেক্ষা হচ্ছে যে উপেক্ষা বেদনা চিত্ত। উপেক্ষা বেদনা, প্রথম চিত্তটা হচ্ছে যে উপেক্ষা বেদনা, দ্বিতীয় চিত্তটা হচ্ছে যে উপেক্ষা বেদনা, তৃতীয় চিত্তটা হচ্ছে যে উপেক্ষা বেদনা, চতুর্থ চিত্ত হচ্ছে যে উপেক্ষা বেদনা। অর্থাৎ 4টা পাওয়া যাবে সেখানে উপেক্ষা। কি কি? চাক্ষু, দেখা, শ্রোত, হ্যাঁ, চক্ষু অর্থাৎ দেখা, শোনা, ঘ্রাণ নেওয়া, স্বাদ নেওয়া, এই 4টা চিত্তই হচ্ছে যে কি উপেক্ষা। উপেক্ষা, 4টা চিত্ত তাহলে কি উপেক্ষা বেদনা। উপেক্ষা স্বভাব বেদনা। এর পরবর্তীতে যেটা আছে নেক্সট চিত্ত, সেটা হচ্ছে যে চারটে কি কি বললেন একটু বলুন? চক্ষু, উপেক্ষা চক্ষু, সাহাগাতা, চাক্ষু বেদনা, শ্রোতা বেদনা, শ্রোতা, গানা, না জিজ্ঞা। না, শ্রোতা বেদনা না, উম, এটা তো সব দেখা, বেদনার সংগ্রহে আছে। এগুলো তো সব বেদনাটা, আমরা কোন বেদনায় গেছে সেটা বলতেছি। যে চাক্ষু, চক্ষু, চক্ষু চিত্ত বলেন। সাহাগাতা, চাক্ষু বেদনা, এটা তো ঠিক আছে, চক্ষু চিত্ত, শ্রুত চিত্ত, ঘ্রাণ চিত্ত, জিহ্বা চিত্ত, ঠিক সবটাই আছে। হচ্ছে উপেক্ষা, উপেক্ষা বেদনা। আচ্ছা, ঠিক আছে। উপেক্ষা বেদনা বলতে কি, এটাকে তো উপেক্ষা বেদনা, এটাকে ফালিতে বলে যে দুঃখ মাসুকা বেদনা। হ্যাঁ, দুঃখ, সুখ। অর্থাৎ সুখ নয়, দুঃখ নয়, নিউট্রাল ফিলিং। এটা এটা হচ্ছে কুশল বিপাক চিত্তের বেদনা। অহেতুক কুশল বিপাক চিত্তের বেদনা সংগ্রহ। বেদনা। হ্যাঁ, 4টা। আরো আছে তো, আমি তো সেভাবে 4টা বললাম। যে হ্যাঁ। উপরে উপরে চিত্রের নামটা অবশ্যই লিখবেন, না লিখলে হারিয়ে যাবে কোন চিত্র থেকে আসলো এটা, তখন সবগুলো গোলমাল পাকিয়ে যাবে। বানতে যেভাবে বলে সেভাবে লিখেন। তারপরে কি আছে, এটা হচ্ছে সুকা সাহাগাতা কায়া উইয়ানাং। অর্থাৎ এটা হচ্ছে যে সুখ বেদনা, কায় বিজ্ঞান, সুখ বেদনা। কায় বিজ্ঞান বলতে কায়চিত্ত আর কি, কায়চিত্ত সুখ বেদনা। চিত্ত সুখ বেদনা। লিখছি। তারপরে হচ্ছে যে উপেক্ষা সহগত সম্প্রতিচ্ছন্ন চিত্ত। এটা উপেক্ষা বেদনা, সম্প্রতিচ্ছন্ন চিত্ত। মনে হয় সবাই ঘুমিয়ে গেছে। আর গুলা না, সবাই কি উপেক্ষা লিখতেছে? সুখ সবাই কি লিখছি, বেদনা, লিখতেছে? লেখা কায় হচ্ছে চিত্ত, বানতে। ঠিক আছে, বানতে। হ্যাঁ, কায় চিত্ত সুখ বেদনা, উপেক্ষা সহগত সম্পতিচ্ছ। সম্প্রতিচ্ছন্ন উপেক্ষা সাহাগাতা, সম্প্রতিচ্ছন্ন অথবা হ্যাঁ, আমরা সাম্প্রতিচ্ছন্ন। এগুলো নিয়ে তো আমরা আলাদা আলাদা ক্লাস করলাম না।
এখন হ্যাঁ জাস্ট চট করে লিখে নেন। উপেক্ষা লিখছি তো। সহগত বলতে উপেক্ষা বেদনা, উপেক্ষা বেদনা, সম্প্রতিচ্ছন্ন চিত্ত, উপেক্ষা বেদনা। হ্যাঁ, এর পরবর্তীতে সন্তিরণ চিত্ত, সমনিষ্য বেদনা। কিন্তু সন্তিরণ এই যে হ্যাঁ, সন্তিরণ চিত্ত, সমনস্য বেদনা লিখছি বান্তে। হ্যাঁ, আবার আরেকটা চিত্ত আছে উপেক্ষা সহগত সন্তিরণ চিত্ত। হ্যাঁ, एक একটা रोटी ले लूंगी बना একটা देना। হচ্ছে যে एक সমনিষ্য रोटी लूंगी সহগত, और खा আর একটা लूंगी হচ্ছে যে উপেক্ষা সহগত। হ্যাঁ বান্তে দুইটা। তাইলে এটা আলাদা, এটা শেষ করুন। এটা ওটা উপরে যেভাবে বলছি, অহেতুক কুশল বিপাক চিত্তের বেদনা বেদনা। সংগ্রহ, এটা শেষ। এবার লিখবেন যে অহেতুক অকুশল বিপাক চিত্তের বেদনা সংগ্রহ। অহেতুক অহেতুক অকুশল বিপাক চিত্তে বেদনা লিখছি। হ্যাঁ, তাইলে এখানে ওই যে প্রথম 4টা চিত্ত হচ্ছে যে উপেক্ষা সহগত, যেটা কি কি? প্রথমে চক্ষু, কর্ণ, হ্যাঁ, নাসিকা, জিহ্বা। এই চারটা হচ্ছে উপেক্ষা কি বেদনা। অহেতুক অকুশল ওটা কি বললেন না? কর্ণ, অহেতুক অকুশল বিপাক কর্ণ, চিত্তের বেদনা সংগ্রহ। 1 থেকে 4টা চিত্ত উপেক্ষা বেদনা। তারপরে 5 নাম্বার হচ্ছে যে দুঃখ সাহাগাতা। 5 নম্বর হচ্ছে যে কায় বিজ্ঞান বা কায়চিত্ত দুঃখ বেদনা। এটা বুঝলাম না কিছু। কেন, কোনটা অহেতুক বুঝেন নাই? কোন জায়গায় বুঝেন নাই? না, এক এত নম্বরটা কি? এক এগুলো নম্বরটা কি তো বললেন? এগুলো তো এক নম্বর না, এটা হচ্ছে যে ওই যে উপেক্ষা সহগত চক্ষু বিজ্ঞান, উপেক্ষা চক্ষু চিত্ত উপেক্ষা বেদনা, কর্ণ চিত্ত উপেক্ষা বেদনা, নাসিকা চিত্ত উপেক্ষা বেদনা, জিহ্বা চিত্ত উপেক্ষা বেদনা, এভাবে লিখুন। চোখ- চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা। হ্যাঁ, হ্যাঁ, এটা কি? আর যেহেতু এটা অকুশল, সেজন্য কায় চিত্তটা হচ্ছে যে দুঃখ বেদনা। হম আর আরেকটা হচ্ছে যে সম্প্রতিচ্ছন্ন চিত্ত উপেক্ষা বেদনা, সন্তিরণ চিত্ত উপেক্ষা বেদনা। দুইটাই উপেক্ষা। হ্যাঁ, তাহলে এটা শেষ হলো না? হয়েছে বান্তে। হ্যাঁ, এটা শেষ করুন। এটা আরেকবার বলুন। অহেতুক অকুশল বিপাক চিত্তের বেদনা সংগ্রহটা প্রথম থেকে আরেকবার বলুন। উপেক্ষা সহগত চক্ষুচিত্ত উপেক্ষা বেদনা, এভাবে লিখবেন। চক্ষুচিত্ত উপেক্ষা বেদনা, কর্ণচিত্ত উপেক্ষা বেদনা, ঘ্রাণ চিত্ত উপেক্ষা বেদনা, জিহ্বা চিত্ত উপেক্ষা বেদনা, কায়চিত্ত দুঃখ বেদনা, সম্প্রতিচ্ছন্ন চিত্ত উপেক্ষা বেদনা, সন্তিরণ চিত্ত উপেক্ষা বেদনা। 1 2 3 4 5 6 7। হ্যাঁ, তাহলে এটা আমাদের শেষ হয়ে গেল। এর পরবর্তীতে নেক্সট হচ্ছে যে ক্রিয়াচিত্ত। ক্রিয়াচিত্ত ক্রিয়াচিত্তটা দেখেন, ক্রিয়াচিত্তের মধ্যে কি কি আছে? একটা হচ্ছে যে পঞ্চদার বর্তন চিত্ত উপেক্ষা বেদনা, মনুদার বর্তন চিত্ত উপেক্ষা বেদনা, অরহতদের হাসিত উপাদা চিত্ত সমনিষ্য বেদনা। লিখছি। মধ্যে আরেকবার বলুন না, পঞ্চদার বর্তন আচ্ছা আচ্ছা, চিত্ত হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। পালিতে বলে যে কি? উপেক্ষা দ্বারা সাহাগাতাং পাঞ্চা দ্বারা আওয়াজ জানা চিত্তাং। অজানা চিত্তাং। এগুলো কি অনেক আলোচনা করছি। উপেক্ষা বেদনা, উপেক্ষা বেদনা। ওটা হচ্ছে
সমনুষ্য বেদনা। আর 10 মিনিট ক্লাস চলবে, 10 মিনিট পরে শেষ ক্লাস। বান্তে এটা কি বললেন বুঝতে পারলাম না। পঞ্চদ্বারাবর্তন চিত্ত, যেটা ওই যে ওটা চক্ষু কোন এটার ভিতরে আছে, ওটা উপেক্ষা বেদনা হ্যাঁ, মনোদ্বারাবর্তন। এটা হচ্ছে যে কি, এটা হচ্ছে যে পঞ্চদার বর্তন চিত্ত উপেক্ষা বেদনা, মনোদার বর্তন চিত্ত উপেক্ষা বেদনা, হাসির উৎপাদা চিত্ত সমনিষ্য বেদনা। সমনুষ্য বেদনা। উপরে হেডিং হবে যে কি, ক্রিয়া অহেতুক চিত্তের, ক্রিয়া চিত্তের বেদনা সংগ্রহ। অহেতুক ক্রিয়া চিত্তের বেদনা সংগ্রহ। লিখে ফেলছি। এতটুকুতে শেষ করি আজকে, আর আগাবো না। আচ্ছা বান্তে। এর পরবর্তীতে নেক্সট ক্লাসের মধ্যে আপনাদের থেকে নেব যে। তাইলে তো পাখির নাকাটা বোঝা গেল, তাই না? বান্তে। পাখির নাকা, হুম পাখির নাকা কি হয়েছে তাইলে? তাইলে এখানে গুরুত্বপূর্ণ শব্দ কি বলেছি? সাম্পায়ুতায়ুতায়োগাং তে পাইয়াচ্ছা সাবাওয়াতো সিত্তা সেতাসিকা দাম্মাতে সাংদানি ইয়াতারাহা Vedana hetatu kicha dwara alambana watatu situ pada wasana sangaho nama niyate। কত সুন্দর কথা, আহ বান্তে এটা একটু কত স্ক্রিনে সুন্দর। অথবা ইয়াতে দেন না, একটু দেখি এই জাস্ট ডেফিনিশনটা। আচ্ছা, বান্তে দিয়ে লিখে দিন। দিন না শতাত্মর এতে। অথবা তাহলে কি কি ওই এখানের আলোচ্য বিষয় কি কি? সাম্পায়ুত্তা ইয়াতায়ুগাং, এগুলো সম্পর্কে আমি কিন্তু নেক্সট ক্লাসে জানবো, এগুলো আমি সব বলছি। তে পাঞ্চা সাবায়াতো, আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে যে কি, ইয়াতা রাহাং। তাহলে কয়টা শব্দ? সাম্পায়ুত্তা ইয়াতা ইউগাং, তে পাঞ্চা সাবায়াতো ইয়াতা রাহাং, ওয়েদানা। কি কি বিষয় নিয়ে আলোচনা হবে? ওয়েদানা, হেতু, কিচ্চা, আরাম। ওয়ারা, লাম্বানা, ওয়াতু, চিত্তু পাদা ওয়াসানে নেওয়া সাঙ্গাহ নামা নিয়াতে। ঠিক আছে, সাধুবাদ দেন। সাধু সাধু সাধু। সাধু সাধু ঠিক আছে, সাধু। সবাই ভালো থাকবেন, আশীর্বাদ। আজকের মতো ধর্ম ক্লাস এখানেই সমাপ্ত করলাম। সাধু পূজনীয় সাধু। ভান্তে, সাধু আপনি একটু সাধু আশীর্বাদ প্রদান সাধু। করেন। আশীর্বাদ প্রদান করলে আমরা অনুষ্ঠান সমাপ্ত করে দেব ভান্তে। বান্তে বেরিয়ে গেছেন। হ্যাঁ হ্যাঁ, এখন আজকের মতো অনুষ্ঠানে এখানে সমাপ্তি ঘোষণা করা হলো। আগামী দিন যথাসময়ে আমাদের অনুষ্ঠান সম্প্রচার করা হবে। সবাইকে মমতা দি, ধর্ম আলোচনা আজকে হ্যাঁ পূর্ণ উৎসর্গ হলো না? অনুষ্ঠানে উপস্থিত। আজকে পূর্ণ উৎসর্গ হলো না? ও হ্যাঁ হ্যাঁ, হ্যাঁ, এখন পূর্ণ উৎসর্গ করবেন সম্মানিত উপাসিকা স্বপ্নারানী বড়ুয়া মহাদয়া মাসি। আচ্ছা, সাধু 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 সাধু। সাধু। ভান্তে সংসার কান্তারো দুঃখাতো মসনাত্তায় নিব্বাণাং সচ্চিকারণাত্তায় ইমানি কুশল কম্মানি সমদায়িত্বা ইদাং নো ইয়াতিনাং হতু সুখিতা হন্তু ইয়াতায়ো ইদাং নো ইয়াতিনাং হতু সুখিতা হন্তু ইয়াতায়ো ইদাং নো ইয়াতিনাং হতু সুখিতা হন্তু ইয়াতায়ো
Unname udakang batang ataninang pawatati. Eva meva eto dinang pete nang pokapati. Eta bari bahapura paripuranti sagarang. Eva meva eto dinang pete nang pokapati. Atta batasa ammehi sampadang piya sampadang. Sabbe satta sabbe deva sabbe bhuta anumadantu. Sabba sampatti siddhiya. Akajatasa Bombatta Devanaga Maidika Punyantang Anamoditwa Sirang Rakantu Buddha Sasanang Sirang Rakantu Desanang Sirang Rakantu Mangparang Imena Puyakam Mena Mame Bala Samagamo Satang Sama Gamay Hutu Yava Nibanang Pachayo Idang me Danang Idang me Punyang Idang me Shilang Asabak Kaya Bahang Mutu Idang me puyang nirvanasa pasayo tu baba tu tita tu sadhu সাধু 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 সাধু। সাধু। এখন সমাপনী বক্তব্য প্রদান করবেন ITSS পেজের প্রতিষ্ঠাতা কল্যাণ মিত্র দিচ্ছি শ্রদ্ধেয় মিলন বড়ুয়া মহোদয়। দাদা ধন্যবাদ আমাদের জাতীয় হ্যাঁ কবি এটা শেষ হয়ে যাবে এক্ষুনি। আমাকে কথা বলার সুযোগ করে দিয়েছেন। আমি বিশেষ করে আপনারা যদি একটু অপেক্ষা করেন হয়তো একটু ভালো নিউজ পাবেন। আমি সর্বপ্রথমে মহাকারণী বুদ্ধকে বন্দনা জানাচ্ছি ITSS এর আশীর্বাদক ষষ্ঠম শঙ্করাজ দীপপাল মহাতেরবান থেকে। আমি বন্দনা জানাচ্ছি ITSS এর প্রধান উপদেষ্টা ইন্দ্রবংশবান থেকে, এবং আরো বন্দনা জানাচ্ছি ITSS এর আজকের প্রধান ধর্মদর্শক সৌরভদী বান্তে মহোদয়কে। আমি বন্দনা জানাচ্ছি ফেসবুক লাইভে যে সকল ভিক্ষু সংঘ আছেন এবং সমান সংঘ আছেন সকলকে আমি বন্দনা জানাচ্ছি। ধন্যবাদ জানাচ্ছি ITSS এর সকল উপদেষ্টা সঞ্চালক লিডার প্রতিনিধি সকলকে। বিশেষ করে কৃতজ্ঞতা ও সম্মান জানাচ্ছি ITSS এর ডোনারদেরকে, যাদের অর্থদানে ITSS আজকে পর্যন্ত ধর্ম দর্শনা করার সুযোগ করে দিয়েছেন সকলকে। বিশেষ যেটা আমি বলতে চাচ্ছি, ITSS এর মাধ্যমে আমরা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন জায়গায় দান দক্ষিণা যা যা করার অসম্পূর্ণ কাজকে সম্পূর্ণ করার জন্য আমাদের শ্রদ্ধেয় ডোনার গণরা অর্থ দিয়ে থাকেন। তো তার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের আগামী মাসের থেকে আমাদের অনেকগুলা বুদ্ধ প্রতিবিম্ব দান করা হবে। তো আমাদের যারা থাইল্যান্ড থেকে বুদ্ধ আসছেন সেগুলো আমরা হয়তো আগামী মাসের মাঝামাঝি না হলেও তো এপ্রিল মাসের শুরুতে হয়তো আমরা হ্যান্ড ওভার করতে পারবো। এটা হলো ITSS এর যারা ডোনার আছেন তারা পাঠাচ্ছেন। বিশেষ করে আমাদের নিমা দিদি মহাদয়া উনি থাইল্যান্ড থেকে পাঠাচ্ছেন, আরো কিছু থাইল্যান্ড থেকে প্রায় 10 থেকে 12টা বুদ্ধ ওইটা আসতেছেন। ওগুলো একটু ছোট, এগুলো আমরা আরেকটা বিহারকে আমরা হয়তো 10 থেকে 12টা পর্যন্ত বুদ্ধ আমরা রামসীমে বিহারে আমরা দান করব। এটারও অনেক আলাদা আলাদা করে ডোনার আছেন। তো বিশেষ করে আমি যেটা বলতে চাচ্ছি, আমি 19 তারিখ আমি বিভিন্ন বিহারে আমি এই পরিদর্শনে যাব। বিহার গুলাতে আমরা বুদ্ধ প্রতিবিম্ব গুলো পাঠাবো সেই সব জায়গাগুলোতে। তো আরেকটা খুশির খবর হলো, যেটা আপনারা যারা প্রতিদিন 1-2 ঘন্টা করে ITSS এর লাইফে থাকেন তাদের জন্য খুবই সুখের এবং খুশির খবর। আপনারা যদি অনুভব করেন তাহলে আমাদের জন্য মঙ্গলজনক, আর না হলে হয়তো আমাদের এই কি বলবো, তো আপনাদেরকে আমরা বলবো ধৈর্য ধরে আমাদের যে আগামী শনিবার থেকে যে ধর্মদেশনাগুলা শুরু হবে আপনারা ধৈর্য ধরে একটু থাকার জন্য বিনীত অনুরোধ করব। এখানে সেই ধর্মদর্শনের সাথে ধর্ম আলোচনা যারা করবেন তাদেরকে খুশি করতে হবে না, আমরা শুধু একটু বলবো ITSS এর যারা উপদেষ্টা কমিটি আছেন এবং ডোনাররা আছেন তাদের সার্থকতা হবে এখানে, এবং ভিক্ষু সংঘরা এবং আলোচকরা যে ধর্মদান করেন তাদের একটা মাত্র স্বার্থ। আপনারা যারা শুনেন ITSS এর সকল ফলোয়ারকে আমি বলবো আপনারা অন্তত পক্ষে যেটা বুঝবেন না সেটা একটু প্রশ্ন করে নেওয়ার জন্য। যদি চুপ করে থাকেন হয়তো আমরা আজকে 6 বছর ধরে 5 বছরের শেষ প্রান্তে, কিন্তু আমরা কিছুদিন পরে হয়তো 6 বছরে আমরা
5 বছর অতিক্রম করে 6 বছরে আমরা চলে যাব। তাহলে আমাদের সার্থকটা হবে এখানে আমরা চাচ্ছি যে পৃথিবীতে একটি মানুষ হলে বুদ্ধ ধর্মটা শিখক, জানুক। হয়তো আমি কি জানি সেটা বড় কথা নয়, কিন্তু লাইফের মধ্যে যারা শুনতেছে তারা একটু জানার জন্য। তো আমাদের টিপিটক থেকে প্রথম ফেজ থেকে করে আমাদের এখানে আসবেন যিনি ধারাবাহিকভাবে উনি ধর্ম আলোচনা করবেন। আমি বলবো আলোচককে খুশি করতে হবে না, কাউকে খুশি করতে হবে না, আপনারা শুধু যেটা বুঝবেন না সেটাকে প্রশ্ন করবেন। প্রশ্ন যদি করেন হয়তো আমরা দীর্ঘদিন হয়তো আমরা চলাবো, কিন্তু আপনারা যদি চুপ করে থাকেন তাহলে আমাদের জন্য আমরা এত কষ্ট করতেছি, আমাদের কোনো লাভ হবে না। কারণ আমাদের শ্রমটা এবং যারা ডোনার আছেন তারা লক্ষ লক্ষ টাকা ইনভেস্ট করতেছেন যে একটা এই মানুষ অন্তত পক্ষে শিক্ষক, তাহলে আমাদের সেই সার্থকটা আমাদের সম্পূর্ণ হবে না। তো আমি সকলের কাছে অনুরোধ করব, যারাই শুনেন, লাইভে শুনেন বা জুমের মধ্যে শুনেন, কিন্তু প্রশ্ন করবেন। প্রশ্ন না করলে তো আমাদের জন্য মানে আমাদের আনন্দ লাগে না, ভালো লাগে না, যে আসলে আমরা যে ঘন্টার পর ঘন্টা আমরা অনেক কিছু, সবাই চাকরি করে, আপনারাও যেরকম চাকরি করেন আমরাও ঠিক চাকরি করি, সবাই কর্মজীবী। কর্মজীবীর ফাঁকে ফাঁকে আমরা যে ধর্ম আলোচনাটা করি, জুমটা চলাচ্ছি, হয়তো দেখা যাচ্ছে যে কোভিড কালীন থেকে অনেক জুম তৈরি হয়েছেন, অনেক সফটওয়্যার এসেছেন, অনেকে হয়তো চলে গেছেন, কারণ অনেকে অনেক সময় দিতে পারতেছেন না। তো যারা সময় দিতে পারতেছেন, যারা আমাদের আইটিএসএস পরিবার যারা আছেন, সকলকে আমি কৃতজ্ঞতা জানাই। আপনাদের অনেক ধৈর্য, আপনারা ইচ্ছা করলে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন কাজের সাথে সংযুক্ত হইতে পারতেন, বিভিন্ন আলোচনা করতে পারতেন, কিন্তু তারপরও আপনারা কি কোথায় করেন, সবকিছু বাদ দিয়ে আইটিএসএস ধর্ম দর্শন শোনার জন্য আপনারা বসে থাকেন। তো সেখানে সার্থকতা হবে, যেখানেই আপনারা যেটাই আপনারা বুঝতে পারবেন না সেটার জন্য সে ভিক্ষু হোক এবং গৃহী হোক, প্রশ্ন করার জন্য আমি বিনীত অনুরোধ জানাবো। আপনারা যারা প্রশ্ন করেন আমি তাদের কাছে সবসময় কৃতজ্ঞতা থাকবো, আইটিএসএস পরিবার, আইটিএসএস ফ্যামিলি। কারণ আমরা চাচ্ছি যে আপনারা যতই প্রশ্ন করবেন ততই আইটিএসএস যে আজকে 16টি দেশে কাজ করতেছেন, হয়তো আমরা আরো অনেকটা দেশে আমরা কাজ করার সুযোগ পাবো। এই যে আমাদের ডোনাররা বিভিন্ন জায়গায় আপনারা দান করতেছেন, সেটা কিসের জন্য দান করতেছেন? আপনারা যে ভিক্ষু সংঘরা যে ধর্মদর্শনা দিচ্ছেন, গৃহ সংঘরা যে ধর্মদর্শনা দিচ্ছেন, আমরা যে বসে বসে যে শুনতেছি, সেটার অনুভূতিতে এই যে দানগুলো চলে আসতেছেন, সেটার ফলটা কিন্তু সবাই পাচ্ছে। যারা দিচ্ছে তারা না, যারা শুনতেছে, যারা সাধুবাদ প্রদান করতে সকলে পাচ্ছে। তো আমি সবার কাছে বিনীত অনুরোধ জানাবো, যারা অন্তত পক্ষে জুমে থাকেন তারা কিন্তু যেটুকু পারেন আপনি প্রশ্ন করবেন, টিপিটক থেকে আপনারা প্রশ্ন করবেন যেটুকু পারেন, এটা আপনাদের কাছে আমি পাওয়া। আর সকলে এটা যারা যারা থাকেন আবারও বিনতি অনুরোধ করবো যে আপনারা যত পারেন ততই প্রশ্ন করবেন, প্রশ্নটাই হলো আমাদের মূল্য। তো সকলকে আমি জানাচ্ছি এত কষ্ট করে আমাদের আলোচনাগুলো শুনতেছেন, আইটিএসএস এর প্রোগ্রাম গুলো শুনতেছেন। আর আমাদের আগামী 25 তারিখ, আগামী মাসের মার্চের 24-25 তারিখের দিকে আমাদের প্রবীর সিংহ মহোদয় উনি কুয়াকাটাতে চলে যাবেন। আমাদের প্রায় 1 টন প্লাস বিভিন্ন সামগ্রীর জিনিস উনি এখানে হ্যান্ডওভার করবেন আপনাদের রক্তদানের মাধ্যমে। এখানে ডাল থাকবে, আলু থাকবে, চাল কুমড়া থাকবে, আরো অনেক ইত্যাদি, মানে 1 টন প্লাস মনে হয় আমাদের এখানে যে মালগুলো আমরা পাঠাবো সেই জিনিসগুলো হ্যান্ডওভার করতে যাবেন আমাদের প্রবীণ সিংহ মহোদয়, ওনার সাথে আরো কয়েকজন যেতে পারে। তো সকলকে ওনাদেরকেও পুণ্যদান করবেন, যারা ডোনার আছেন তাদেরকেও পুণ্যদান করবেন যে তারা যে সঠিক সময় সঠিক দানটা করতে পেরেছেন, এবং আমাদের যে অর্থগুলো আছে ওখানে হ্যান্ডওভার করবেন, বুঝে শুনেই যে মালগুলো ক্রয় করবেন, তাদেরকেও পুণ্যদান করবেন, যে এদিক সেদিক যেন না হয়। আইটিএসএস এর সমস্ত যে দানীয় যা আসছেন সবগুলো যেন এখানে যেন খরচা করে আসতে পারে, তার জন্য সকলে পুণ্যদান করবেন। আর আপনারা হয়তো জানেন যারা আমার আইটিএসএস কে অর্থ দান দেন নাই, আমি তাদেরকে বলবো যে যদি সম্ভব হয় একটু দেওয়ার জন্য, কারণ আমাদের দামটা আবার এখন বাড়া শুরু করছে। যদি হয়তো দেখা যায় যে আমাদের যে একটা টার্গেট ছিল যে আমরা এত টাকার মধ্যে এই জিনিসটা কিনবো, হয়তো আমরা 2-1 দিনের মধ্যে অবশ্যই বেড়ে গেছে, কিন্তু আরো বাড়ার আগে যেন আমরা যেন মালগুলো কিনে যেন স্টক করতে পারি, তো আমাদের প্রবীর সিংহ দাদা যেন ওখানে যেন হ্যান্ড ওভার করতে পারে, সেজন্য সকলে আশীর্বাদ করবেন। সকলকে আজকের মতন অনুষ্ঠান এখানে শেষ করছি। শুভরাত্রি।
সাধু 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 সাধু। হ্যাঁ দিদি, আপনারা হ্যাঁ। সকলে আমি আপনাদের কাছে অনুরোধ করব, সকলে একটু মাইক খুলেন, একটু প্রশ্ন করবেন প্লিজ। যে যতটুকু পারেন একটু প্রশ্ন করবেন, যে কোনো আলোচককে। কিন্তু আপনারা যদি প্রশ্নই না করেন, তাহলে আমরা যে এত সুন্দর করে যে আলোচক গুলো আনতেছি, সেটা হয়তো মানে আমরা তো মানে তারা আসেন নিঃস্বার্থ ভাবে আসেন, সব প্রত্যেকটা আলোচক বা ধর্মদেশক গুলা। আপনারা যেন একটু মানে প্রশ্ন করলে আমাদের জন্য সার্থক, আমরা মনে করবো যে আমাদের শ্রমটা কাজে লাগছে আর কি। তো সেটা আপনাদের কাছে আমরা চাচ্ছি, আপনারা সেটা আশা করে দেবেন আর কি। কিন্তু থাকবেন না, বলবেন না, যতই হোক না কেন মানে থাকবেন না, সেই জিনিসটা বলবেন না, আজকে আসি কালকে নাই, এই মেসেজ দেওয়ারই দরকার নাই। যে যেভাবে পারেন, কারণ একটা মেসেজ যখন আসে যে আমি আজকে থাকতে পারবো না, আরেকজন মনে হয় যে আমি থাকবো না, তাহলে আমিও থাকবো না, সেটা বলা হয়। বিশেষ করে এটা মমতা দিদি বলেন আর কি। হ্যাঁ দিদি, কমান্ড আমি তো যেদিন পারি না থাকতে আমি মেসেজ পাঠাই। মেসেজটা দেওয়ার কোনো দরকার নাই আপনার। মানে এটা আমরা বুঝে নেব যে আপনি